اصل دل میں رہے تک گناہ نہیں، مگر جب اس کے وجہ سے آپ کے اندر نیچر میں چینج آ جاتا، آپ سامنے والے کو گرانے کے لیے جھوٹ بولتے، آپ جو ہے اس کے خامیاں ڈھونڈتے، حسد جو ہے یہاں تک لے کے جاتی، تو جب یہ چیز خطرے کی طرف لے کے جا رہی، اس لیے اس کو حرام کر دیے گئے، مگر وہ جب تک ایکشنز میں نہیں آئے، کوئی زبان کے الٹے حرکتیں نہ آئے، کسی کو تباہ کرنے کی کوشش نہ کرے، کسی کو نیچے گرانے کے لیے گندے زبان الفاظ نہ استعمال کرے، جب گناہ ہوتا، مگر اسلام جو ہے ایک جھاڑ کو جڑ سے کاٹنے کی کوشش کرتا، گناہ ہونے تک ویٹ نہیں کرتا، گناہ کے شروع ہونے کے بیج کو ختم کر دیتا، اور ہر گناہوں کا بیج کیا ہے؟ جلن، حسد۔ تو اسلام جلن حسد کو قطعی ناپسند کرتا، کیونکہ آگے چل کے کئی خطرناک گناہوں کو پہ آ جاتا۔ کئی بار جو ہے خاندان میں کوئی کسی کو برداشت نہیں کر سکتے، پسند نہیں کرتے، جلن حسد آ جاتی، اور طاق میں رہتے ان کو گرانے کی، تاکہ ہنسنے کے لیے۔ تو اسلام شروع میں بول دیتا کہ حسد اور جلن کو چھوڑو، یہ دنیا کی زندگی میں کوئی آگے بڑھ گیا فرق نہیں پڑتا، دل کو سکون میں رکھو، ورنہ آگے چل کے یہی حسد کئی بڑے گناہوں کو لے کے آتی۔ اس لیے اسلام خصوصاً اس چیز کو قطعی نہیں کرتا، مگر آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ گناہ تو نہیں ہے، مگر وہیں پہ اس کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ آگے چل کے کئی بیماریوں پہ لے کے آتا۔ ٹھیک اور ہے بیٹا؟ شیطان کی سب سے پہلی کوالٹی ہے حسد۔ حسد، ہاں، انہیں وہ بیج ڈال دیا تو جھاڑ اگتا ہی اگتا۔ وہ جلن حسد انسان کو تباہ کر کے رہتی، میں امیر رہنا، دوسرے کوئی امیر نہیں رہنا، وہاں سے پرابلم شروع ہوتا۔ جڑ کو پکڑ لیے کہ ہاں بھائی میں نہیں کما سکا ہوں، نہیں کما لیا، میں نہیں پڑھ سکا ہوں، نہیں پڑھ سکا، میں کالا ہوں، نہیں گورا ہے، میں گڈا ہوں، نہیں لمبا ہے، ٹھیک ہے 4 دن کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ ایسا پیدا کرے، اس میں میری مصلیت، میں اس میں خوش ہو جاتا ہوں۔ یہ سوچ جو ہے اس کو ختم کر دیتی۔ عادل بھائی اس میں ایک اور پوائنٹ ایڈ کر سکتے، جیسا سوال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ حسد آدمیوں کی نیکی کو ایسا کھا جاتا جیسا آگ سوکھی گھاس کو کھا جاتی۔ بہت صحیح، بہت صحیح، بہت اعلیٰ، بہت کریکٹ حدیث کو پکڑے۔ یہ حدیث اس طریقے سے ایکسپلین کرتی ہے اس کے خطرناک چیزوں کو، مگر حدیث جو ہے شارٹ میں بولی۔ حدیث کا اصل ایکسپلینیشن کیسا ہے، حسد سے نیکیاں کیسا جا رہے ہیں، بول تو حسد بیتل گناہ نہیں پیدا کرتا، مگر حسد جو ہے آگ لگاتا آگے چل کے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بول رہے کہ دیمک کے جیسا نیکیوں کھا لیتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ گناہ کرتے، آپ زبان سے ایسے الفاظ بولتے اس کو گرانے کے، اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیاں اڑا دیتے۔ تو ہر گناہ کی جڑ جو ہے یہ ہے، تو حسد ایک دیمک ہے، کس طریقے سے نیکی کو ختم کر دیتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھی طریقے سے شارٹ میں فائنل کنکلوژن کو اوریجنل سیڈ کے ساتھ لنک کرے۔ تو حدیث بہت اچھا آپ لے کے آئے، میں تفسیر بولا مگر آپ جو ہے ایگزیکٹ حدیث کو لے کے آئے۔ تو ماشاءاللہ یہ حدیث جو ہے، جو مسیح بھائی بولے، پرفیکٹلی اس چیز کو ایکسپلین کرتی کہ کتنی خطرناک ہے، وہ کیسا کرتی وہ میں آپ کو بتایا اسٹیپ بائی اسٹیپ کیسا ہوتی۔ مگر حدیث جو ہے بہترین طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم ورڈز میں اس کے ڈینجر کو ایکسپلین کر دیا کہ بھائی آپ کے نیکیاں چلے جاتے، آپ اتنے بڑے گناہ کر دیتے کہ نیکیاں جل جاتے، اتنی خطرناک چیز ہے، بچو اس سے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید ہے۔ ماشاءاللہ، شکریہ مسیح بھائی۔ تو اور ایک سوال تھا لاسٹ کلاس میں کہ شعیب تم ایکسپلین کر رہے تھے تو تم کنٹینیو کرو کہ آیت کے 3 حصے ہے۔ پہلا حصہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے کہ آپ کو جہنم میں ڈال کے اللہ تعالیٰ کو مزہ نہیں آتا۔ پھر تیسرا حصہ تھا کہ شاکر اور علیم کے بارے میں۔ بیچ میں دوسرا حصے میں اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے کہ میں کیسے شاکر ہوں، معلوم میں چھوٹے سے چھوٹی سی نیکی کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ایک ایسی عجیب نیکی کی تعریف کرے جو بہت چھوٹی ہے، مگر اللہ تعالیٰ بولے میں اس کو بھی بہت زیادہ عزت دینے والا ہوں، اور ویسی چھوٹی نیکی بھی میرے نظر بہت بڑی ہے اور بہت کام کرنے والی ہے، بہت جنت تک لے کے جانے والی۔ وہ کون سی نیکی ہے جو آیت میں اللہ تعالیٰ ایکسپلین کرے، اس کے بارے میں بولتا ہے۔ شکر، اور شکر کے ساتھ کیا تھا ساتھ میں؟ ایمان۔ آمنتم تو ان شکر کے بارے میں ہم جیسا کہ کل اور ایک بار ڈسکس کیے، 3 اس میں آتا، پہلے زبان سے، اس میں ہم کل کافی لمبی ڈسکشن کیے، زبان سے اس سے پہلے بھی کیے تھے، پھر ہاتھوں سے، پھر جو ہے سو ایکشن سے، اور مطلب ہم کل جیسا ڈسکس کریں کہ
शुक्र डेली बेसिस पे होना चाहिए अल्लाह सुब्हाना तआला के कि आज का दिन इतना अच्छा गुजरा, या अल्लाह के मैं सेहत से हूँ, मेरे औलाद सेहत से है, बेगम, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, इतने नेकियां दिन भर में अल्लाह सुब्हाना तआला की लेते हैं कि अल्लाह सुब्हाना तआला बोलेंगे खाली शुक्र भी करेंगे तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, जन्नत में जाने के लिए बहाना अल्लाह ताला ढूंढ रहे हैं हमारे लिए। जब अल्लाह ताला शुक्र की इतनी तारीफ कर रहे हैं और उसके फौरन बाद अपना नाम शाकिर यूज कर रहे हैं, तो दोनों में लिंक क्या है? शुक्र और शाकिर। हाँ, यहाँ पे आयत में अल्लाह ताला बोले हम तुम्हारे शुक्र को कबूल कर रहे हैं। क्योंकि मतलब हम जैसा पहले बताया कि शुक्र हम कर ही नहीं सकते अल्लाह सुब्हाना तआला की नेकियों, जो उनके नेमतों को हम नहीं कर सकते। वो हमारे, मेरे को लगता है कि हमारी वो है ही नहीं कि हम जो नेमतें डेली बेसिस पे अल्लाह सुब्हाना तआला की लेते हैं उसका शुक्र कभी अदा कर सकते। हेलो हेलो जी बोलो। हेलो, आप बोलो बोलो। शुक्र उस चीज का अल्लाह ताला जो आपको नवाजे दिए, आप उस काबिल नहीं थे, जैसा कि हर बंदे के ऊपर अप्लाई होता है, चाहे वो कितना भी दीनदार रहो, चाहे वो कितना भी इबादत गुजार रहो, तकवा वाला रहो, उसको भी अप्लाई होता शुक्र कि वो शुक्र गुजार अल्लाह का बंदा है। मगर और कुछ पूछे थे ना आप, शुक्र और शाकिर का डिफरेंस ये है शुक्र से कि वो अपनी कुसम परसी, यानी तो फिर आप ये बोल सकते कि उसकी गरीबी या उसकी तंगदस्ती या उसको अल्लाह ताला जो नई नवाजे, उस चीज के ऊपर भी शाकिर है ना, कंटेंट है ना, वो शुक्र शाकिर है। इतना ही था मेरा जवाब। हाँ ठीक है, वो मीनिंग है उसका, मगर वो तो मीनिंग एक्सप्लेन कर रहे हैं उसका वर्ड क्या है, मगर आयत में कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा कि अल्लाह ताला तुम्हारे को जन्नत में लेके जाना आसान करना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला तुम्हारे को बहाने ढूंढ रहा जन्नत में लेके जाने के लिए, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अल्लाह ताला शाकिर है, तुम्हारे छोटे छोटे चीजों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। उसमें से एग्जाम्पल क्या दिए, तुम छोटा सा फ्री का शुक्र, हालांकि शुक्र तो किसी चीज के एहसान में किया जाता, कुछ मिले तो करते, तो करे भी नहीं, तुम कुछ भी नहीं की, सबसे छोटी नेकी करे शुक्र करने की, वो भी मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि मैं शाकिर हूँ। तो वैसा अल्लाह ताला तुम जो शुक्र कर रहे और उन्होंने जो शाकिर करे, उसका एक एग्जाम्पल पैदा कर रहे, एक रिलेशनशिप पैदा कर रहे। मैं अल्लाह ताला बोले मैं तुम्हारे को बताता हूँ मैं कितना शाकिर हूँ, मैं तुम्हारे को एग्जाम्पल देता हूँ। अल्लाह ताला बोलते कैसा, मैं क्यों शाकिर हूँ, मैं एग्जाम्पल क्या है, आप तो मेरे बदले में दिए हुए एहसान का जो थैंक यू बोल रहे, वो थैंक यू हालांकि कितना छोटा है, वो तो अपने आप होना चाहिए था, मगर किसी चीज के एहसान में दिया गया, वो थैंक यू को भी मैं बहुत इज्जत देता हूँ और वो नेकी को भी बहुत बड़ी नेकी बना रहा हूँ। देखो मैं कितना बड़ा शाकिर हूँ बोल के अल्लाह ताला आयत का ओवरव्यू दे रहे, समझ में आया? हाँ। तो ये था पॉइंट। चलिए कल का डिस्कशन अच्छा था, एक आयत थी मगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डीप में गए और बहुत चीजें सीखने को है। इंशाल्लाह आज की आयतों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इंशाल्लाह 148 कंटिन्यू करेंगे, आयत सूरह निसा आयत नंबर 148 149। मुदस्सिर भाई और जुबैर भाई नहीं थे तो आप लोग खोल लीजिए सूरह निसा आयत नंबर 148 149। इसको मैं एक बार खोल लेता हूँ। कोई मुजम्मिल या मंसूर मंसूर तो नहीं है उनके फोन पे। मुजम्मिल प्लीज, कोई है या नजवा भी आप पढ़िए। आदिल एक्चुअली मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, तुम भी पढ़ लो ना शायद। सिंपल सी आयत है, आयत नंबर 148। अल्लाह ताला बहुत सिंपली बात कर रहे, बुराई के साथ आवाज बुलंद करने को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता। बुराई के साथ मतलब कोई आपको जो है मतलब जोर से गाली गलौज करना, गिनना या गलत अल्फाज इस्तेमाल करना बुराई है, आवाज वाली बुराई। मतलब आदिल भाई मैं पढ़ लेता हूँ कुरान के वो उर्दू में।
کون سا ہے وہ سورہ کون سا ہے آیت؟ آیت نمبر 148. سورہ النساء آیت نمبر 148 149. سورہ نمبر 4 آیت نمبر 148 148. ڈسکنیکٹ ہو گئے مزمل بھائی، تو نہیں معلوم شاید انہوں نے بتا دیا. ٹھیک ہے میں پڑھ رہا ہوں. یہ وہی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 148. برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کو اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا جانتا ہے. 149. اگر تم کسی نیکی کو علانیہ کرو یا پوشیدہ کسی برائی سے درگزر کرو، پس یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والا اور پوری قدرت والا ہے. 148 149. 150 بھی. جی اچھا. جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کے بین کوئی راہ نکالے. شکریہ جی. تو آیت نمبر 148 پہ جائیں گے. تو یہاں پہ 148 میں اللہ تعالیٰ ان جنرل زبان سے کرے ہوئے گناہوں کی ناپسندیدہ ہے. مطلب زبان سے جو لوگوں کو تکلیف دی جاتی، گالی گلوچ کیا جاتا، اونچی آواز میں بات کیا جاتا، کسی کو بددعا دی جاتی، کسی کی غیبت کی جاتی، یہ گناہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ایمفسائز کر رہے ہیں آیت نمبر 148 میں. اس کی اجازت نہیں دے رہے اور بول رہے میرے کو پسند نہیں ہے، یہ مت کرو بول رہے، مگر ساتھ میں ایک ایکسیپشن بھی پیدا کر رہے کہ ہاں ایک آدمی کو حق ہے جو مظلوم ہے، اس کو ستایا گیا ہے. کیا ایک ہی آیت میں دو چیزیں تو اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہے. تو آیت پڑھیں گے انشاءاللہ. برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. مطلب اللہ تعالیٰ بول رہے یہ برائی ہے، یہ جو برے الفاظ استعمال کرتے، گالی گلوچ کرتے، اس کو کیا بولے؟ برائی، آواز والی برائی، زبان سے کرنے والی برائی. ایک ہے ہاتھ سے بھی ہوتا. عادل اگر میں کبھی مطلب غصے میں آ گیا اور غصے میں کسی کو بھلا برا بول دیا تو وہ اللہ کو بالکل ناپسند ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ بہانہ نہیں چلیں گا کہ جو میں غصے میں تھا، میں کیا کروں، انسان ہوں. یہ تو ڈیلی بیسس کا ہے ہمارا. مطلب ہم لوگ ہم پوروں کے لیے بول رہا ہوں میں کہ اکثر ہم لوگ کے ساتھ کبھی نہ کبھی ایسے واقعات پیش آتے جو ہم کیونکہ کمپنیز میں کام کرتے، کبھی باسز کے ساتھ، کبھی سب آرڈینیٹس کے ساتھ، کبھی بچوں کے ساتھ ہو جاتا. تو مطلب اونچی آواز میں بات ہی نہیں کرنا ہے، اللہ کو نہیں پسند. بس اللہ کو نہیں پسند، بات نہیں کرنا ہے، سمپل. اور مزے کی بات دیکھو، کبھی بھی غصہ ظلم ہمیشہ کمزور کے اوپر ہی ہوتا. لوگ بولتے ہیں کہ ہم غصے میں ہیں، انکنٹرول ہو گئے، مگر غصے میں کبھی انکنٹرول ہو کے طاقتور کے اوپر تو کوئی ظلم نہیں کرتا. کوئی پولیس کمشنر کو نہیں گنتا، کوئی ایریا کے پہلوان پہ غصہ نہیں کرتا. غصہ آیا تو ہمیشہ مظلوم بیوی پہ، جونیئر پہ، کام والیوں پہ کہیں کو نکلتا.
अगर गुस्सा है और तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, मैं क्या करूं, मेरा गुस्सा आ जाता, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ऐसा बोल रहे जैसे कंट्रोल नहीं है। मगर फिर वो बड़े आदमियों के सामने नहीं होता, कोई एमएलए एमपी को गाली नहीं देते, फिर उन्हें बैंड बजा देता, उसके लोग बैंड बजा देते, कोई कमिश्नर है, उन्हें तुम्हारे को पुलिस कमिश्नर, एसआई है, सर्किल इंस्पेक्टर है, उसके सामने नहीं होता, कोई इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने जब एयरपोर्ट पे एंटर करे उसके साथ में नहीं पंगा होता, वहां पे कहीं को गुस्सा नहीं आता। जब इंसान बहाना बनाता कि गुस्सा है, मैं क्या करूं, मेरे हाथ में नहीं था, गुस्से में बह गया मैं, तो जब कंट्रोल नहीं है तो वहां कैसा कंट्रोल आ जाता, वहां पे भी गुस्सा आता, वहां पे भी कुछ चीजें गलत होती, मगर वहां गुस्सा पी लेते। जब गुस्से पे कंट्रोल आता, इधर गुस्से पे कंट्रोल नहीं आता। कहीं बोले तो कहीं ना कहीं अंदर तुम्हारे पास कंट्रोल है कि ये सामने वाला मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं शोहर हूँ, इन्हें बीवी है, मैं गुस्सा कर भी ली तो इन्हें रिटर्न में कुछ बोल नहीं सकती, अलग हो नहीं सकती, तलाक ले नहीं सकती, अगर मैनेजर है तो उन्हें जॉब छोड़ के जा नहीं सकता, मजलूम है, काम वाली है, कुछ आवाज नहीं है, कुछ बोले तो कोई सुनता नहीं, ताकत नहीं है, पैसे का पावर नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक बहाना है, वरना लोगों को गुस्से में भी कंट्रोल है। आप गुस्से में बड़े लोगों के सामने गुस्सा नहीं करते, कमजोर के सामने करते, तो ये एक बहाना है। चाहे तो इंसान यहाँ पे भी अपने आप को कंट्रोल कर सकता। ये हम अगर ऑब्जर्व करें तो अल्लाह ताला नहीं जानता क्या? क़यामत के दिन तुम यही बहाना कर देते, क्या करो अल्लाह मेरे गुस्से से पैदा करो, मैं बचपन से बहुत गुस्से वाला था, आपको तो मालूम है। अल्लाह के सामने बहस कर चलती है आपकी इस तरीके से। तो अल्लाह ताला बोलते हैं वो बड़े पहलवान के सामने तो नहीं करे, पुलिस स्टेशन में तुम्हारा केस अटका के रखे, वहां पे कभी गाली नहीं दिए, वहां पे कंट्रोल कहाँ से आ गया, वहां पे तुम्हारी फितरत कैसा कंट्रोल कर लिए तुम? अल्लाह बोलते हैं सब बहाने हैं, तुम कंट्रोल कर सकते थे मगर कमजोर है, बल्कि अपने कंट्रोल को हटा दिए और जबान में जो आया सो गिन दिए। तो ये अल्लाह ताला के सामने आर्गुमेंट नहीं चलता, इसलिए अल्लाह ताला दुनिया में बता दे रहे ये बहाना नहीं चलता, ये अल्लाह ताला को कतई नापसंद है, इसके ऊपर पूछ है, इसके ऊपर अजाब है, क्योंकि सामने वाले की बेइज्जती हुई, सामने वाले को तकलीफ हुई, सामने वालों की आंखों में से आंसू निकले, उसका बदला अल्लाह जरूर लेने वाला है। इस दुनिया में तो नहीं लेगा उमूमन, क्योंकि वो कमजोर के जरिए कुछ बदला नहीं ले सकते, वो कमजोर की इतनी ताकत नहीं रहती, मगर अल्लाह ताला बोल रहे मैं क़यामत के दिन उसका बदला लूंगा, हर चीज का बदला दिया जाएगा, क्योंकि उस दिन अल्लाह ताला आदिल बनने वाले हैं, इंसाफ करने वाले हैं, बचने वाले नहीं हैं। तो ये जो भी जूनियर नौकरों को आप यहाँ पे दुनिया में सताए, उस दिन वो लोग आप पे हावी होने वाले हैं अल्लाह के सामने। फरिश्ते आपको बेबस करेंगे और आपके नौकरों को, आपके जो गरीब लोग हैं, जो जबान यहाँ नहीं उठा सकते, उसका वहां इतनी बुरी तरीके से बदला लेंगे आप सोच नहीं सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उस दिन सबसे करोड़ों ही वाली चीज, आपके नेकियां खा जाते, आपके नेकियां खींच लेते, आपके नेकियां गायब हो जाते, उनको दिए जाते, क्योंकि आप आदिल एक चीज ऐड करना चाहूंगा। तुम अक्सर ये कई क्लासेस में बोले कि भाई हमारे नेकियां खा जाते, मतलब हम जिस पे भी जुल्म करें। मैं थोड़ा गौर करा उस पे, बोलने के लिए बहुत वो आसान है, जैसा कि तुम बोल दिए या मैं बोल दिया, अगर इमेजिन करो एक एक नेकी हम लोग कितनी मेहनत मुशक्कत से करते अल्लाह को राजी करने के लिए, वो जोक नहीं है, राइट? एक एक नेकी बड़ी मुश्किलों से थोड़े बहुत नेकियां जमा होते। इमेजिन करो अपन क़यामत के दिन खड़े हुए अल्लाह के सामने, उन्हें सामने वाला आके मेरे पूरे नेकियां ले लिया, क्या बोले तो मैं उसको जबान से कुछ बोल दिया, गरीब था, बीवी थी, कुछ नहीं बोल सकती, बेजुबान थी बेचारी, माँ बाप को तो कुछ नहीं बोल सका, बीवी को बोल दिया, फुल गाली गलौज कर दिया, या फिर नौकर के साथ कर दिया, या फिर सबऑर्डिनेट के साथ कर दिया। तो वो जो नेकियों का जो तुम बोल रहे हैं ना, वो मतलब एक थोड़ा डिटेल में के नेकियां भी हम बड़ी मुश्किल से करते, और वो भी नेकियां अगर वो लोग ले जाएंगे तो हमारा क्या सिचुएशन होगा उसमें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में बोल रहे, अफसोस गरीब आदमी वो है जो क़यामत के दिन बड़े नेकियां लेके आता और सामने वाले मजलूम आके एक एक नेकियां उन्हें इन्हें लेके चले जाता, उसके बाद में उसके पूरे पहाड़ों के नेकियां जीरो बन जाते, उसके बाद में नेकियां कुछ नहीं बचते, उसको सीधा जहन्नम की आग में डालते। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि आप पहाड़ा बनाओ नेकियों के, मगर वो नेकियों में होल मत करो। वो बकेट में पानी भर दे रहे, मगर बकेट के नीचे एक छोटा सा होल कर दिए, जितना पानी भरते रहते पूरा चले आता। तो
تو اس کے لیے کیا کرے, وہ جو ہول ہو گیا بکٹ میں وہ لیک کو بند کرو. نیکیاں کر لے رہے, پانی جمع کر لے رہے بکٹ میں, مگر گواہ بھی دے رہے, تو فائدہ کیا, بچا کیا, رہا کیا گیا. رک کے آ رہی ہے. اچھا اب آ رہی, ٹھیک ہے, کلیئر ہے. تو امپورٹنٹ یہ تو ہے کہ بکٹ میں پانی بھرنا ہے, مگر اوپر سے کتنا 7 کلومیٹر 10 کلومیٹر چڑھ کے, سڑیاں چڑھ کے, اتنی اوپر سے محنت کر کے ایک گلاس پانی لا کے بکٹ میں ڈال رہے, اور تم بکٹ کے اندر ہول کر دیے اور ایک ساتھ پورا پانی چلے جا رہا, تو کتنی بیوقوف والی حرکت ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نیکیاں بڑھانا تو ٹھیک ہے, بہت مشکل سے بڑھتے, 10 فلور کے اوپر چڑھ کے ایک گلاس پانی لا کے بکٹ میں ڈالنا مذاق نہیں, کتنی مشقت ہوتی. اس سے زیادہ فوکس یہ کرو کہ نیکیاں گواؤ مت. اگر بکٹ میں ہول ہے تو بکٹ کو سیل کرو, یہ لیک کو بند کرو. یہاں اس طریقے سے جو نیکیاں چلے جا رہے اس پہ غور و فکر کرو. کئی بار اللہ تعالیٰ بولتے اور نیکیاں کرو, اور نیکیاں کرو, نیکیوں کی دعوت دیتے, نیکیوں کی طرف لے کے جاتے اور اپن نیکیاں کرنے کی خواہش کرتے, مگر ہم لوگ اپنی پیٹھ نہیں دیکھتے اور اپن افسوس اپن جو ہے اس کے اوپر فکر نہیں کرتے کہ نیکیاں کہاں سے غائب ہو جا رہے, نیکیاں بے اثر کیوں ہو جا رہے. کیونکہ جو تکلیف زداؤں کی بے عزتی کر رہے اس دن وہ نیکیاں چلے جاتے. لوگ کیا کرتے ہیں, جسٹیفیکیشن کیسا کرتے ہیں معلوم نہیں, میں نہیں کری گالی تو پھر کام کیسا ہوتا, گھر گندا رہ جاتا, گھر صاف نہیں رہتا. اگر لیبر کو گالیاں دے کے نہیں رکھے تو انہیں کام چھوڑ دے کے چلے جاتا, نہیں تو انہیں دوسری فیکٹری میں چلے آتا, اس کو ڈرا کے رکھنا. آپ کو واقع میں جو ڈرا کے کام لیتے پیار سے لے کے دیکھو, انہیں اب جب بھی آپ کے پاس رہتے اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتے, اس کے وقت میں برکت ہوتی, اس کے کام میں برکت ہوتی اور آپ کو خوشی ملتی. لوگ خالی ڈائریکٹلی سامنے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتے. اگر دیکھو یہ لیبر ذات بہت خراب رہتی, یہ جو نوکراں رہتے, یہ جو باس کے نیچے کام کرنے والے انجینئر رہتے, وہ لوگ بہت کام چور رہتے, اس لیے اپن ان کو ٹائٹ رکھنا. ہاں ٹائٹ رکھنا, جس حد تک ٹائٹ رکھنا, مگر زبان خراب نہیں کرنا. ان دا سینس دیکھو بھائی یہ برابر کام نہیں ہوا, آپ کو ہم اچھی طریقے سے سمجھا رہے, آپ برابر پہنچا نہیں کر رہے, آپ پہنچا کیجئے, یہ اس ضرورت ہے. دیکھیے اس طریقے سے بولنے کے اوپر اللہ تعالیٰ ایمفسائز نہیں کر رہے. اگر آپ ان کو غلط لینگویج میں ہیوملیٹ کر رہے, ان کو گرا رہے, اگر آپ مینیجر ہے آپ کو بھی جواب دینا پڑتا آپ کے اوپر کے باس کو. اگر کام کمپلیٹ نہیں ہوا تو آپ جو ہے اپنے نیچے کے سبارڈینیٹ والوں کے ساتھ آپ کام کرا لیتے, مگر ان کو ٹارچر نہیں کرتے. ان کو جسٹ ان کیس ہو سکتا انہیں نہیں کرتا ہوں گا ٹارگیٹ پورا, تو میں ابھی سے اس کو ڈرا دھمکا کے رکھتا ہوں. یہ ویسے بھی آج کل کے زمانے میں چلنے والا نہیں ہے, یہ بیک فائر ہو جاتا اور آدمی آپ سے نفرت کرتا, اور جہاں آپ کو کریٹیکل ضرورت رہی تھی وہاں پہ انہیں بدلہ نکال کے چلتا, ہاتھ دے کے چلے آتا انہیں, یا وہ بچ کے نکل جاتا, میرے کو نہیں آتا بول کے, جب تم بے بس ہو جاتے. وہی آپ دوستی کا اور بیلنس کام کرتے ہوئے, اپنا کام نکالتے ہوئے بھی پیار محبت سے اس کا خیال رکھنا, یہ اللہ تعالیٰ اس سولوشن کی طرف دعوت دے رہا. آپ کا کام بھی طریقے سے ہونا چاہیے, اور جو ہے ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے زبان سے ہیوملیٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کو اس کی غریبی مت یاد دلاؤ, اس کو اس کی بے بسی مت یاد دلاؤ. اللہ تعالیٰ تمہارے کو تمہاری بے بسی یاد دلا دیتے, اس کا جو ہے ڈرنا چاہیے. تو یہ آیت ان جنرل جو ہے یہ سب چیزوں پہ ظلم کرنے والوں کے خلاف ہے, آواز اٹھا رہی. ہر کوئی بولتا میں تو ظلم نہیں کرتا, یہ تو میرا حق ہے, یہ تو میرے کو کرنا پڑتا. کئی بہانے سے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر دیتے. اپن جو ہے اپن جو ہے دوبارہ اپنی جیسا پیٹھ نہیں دکھتی, انسان کو دوبارہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو میں حرکت آج کرا کل کرا کیا یہ صحیح تھا. اس کا سولوشن کیا ہے معلوم, جج کرنا کہ آپ صحیح ہے غلط ہے. سمپل ٹیسٹ ہے, آپ ان کے جگہ میں رہیے اور آپ جو ان کے ساتھ کرے, آپ کے ساتھ اگر وہ آدمی کرے تو آپ کیسا فیل کرتے ہیں. اگر آپ کو تکلیف ہو رہی بول تو سامنے والے کو بھی تکلیف ہو رہی. یہ سمپل سا ٹیسٹ لگا لیجیے. آپ کے ساتھ ویسی ہوا تو آپ بھی کہیں مینیجر, آپ بھی کہیں جونیئر بن کے چلے گئے اور آپ کا مینیجر آپ کو ایسا بولا تو آپ کو کیسا لگتا. تو پھر آپ بھی اسی طریقے سے آپ کے جونیئر کو بھی ایسے بولے تو آپ کو کیسا دکھتا. آپ شوہر ہے, بیوی کو بول رہے, ڈانٹ رہے. اگر آپ بیوی ہوتے اور آپ کا شوہر آپ کو شوہر ہوتا اور انہیں آپ کو ڈانٹتا تو آپ کو کیسا فیل ہوتا. تو سامنے والوں کے جوتے میں آئیے بولتے, سامنے والے کی جگہ میں کھڑے رہیے, آپ کو سمجھ میں آتا آپ صحیح کر رہے نہیں کر رہے. لوگ ہمیشہ اپنے پرسپیکٹو سے سوچتے کہ میرے کو یہ بولنا ضروری ہے, نہیں کرے تو ایسا ہو جاتا, ویسا کرے تو ایسا ہو جاتا, اس لیے میرے کو کرنا پڑتا, میری مجبوری ہے. تو پھر آپ محسوس کیجئے سامنے والوں کو, آپ کی جگہ ان کی جگہ پہ رہ کے دیکھیے, آپ کو اچھا دکھتا کیا.
اگر آپ غریب ہوتے اور دعوت میں جو ہے آپ کو عزت نہیں دے رہے اور آپ کو کونے میں کر رہے، آپ کو یاد دلا رہے کہ آپ غریب ہے بول کے، تو ان کو جو ہیوملیشن ہوا اگر آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ کیسا فیل کرتے؟ آپ کو درد ہوتا، تکلیف ہوتی، تو اس کو بھی تکلیف ہوتی، انہیں بھی انسان ہے، انہیں بھی جو ہے ایک ماں اور باپ کی اولاد ہے، تو وہ احساس کرنا ضروری ہے، اس سے آپ کو ریئلائز ہوتا صحیح کر رہے غلط کرے، سمپل چیز ایسا کرے، میرے ساتھ کرتا تو کوئی ایسا کرتا تو میرے کو برا دکھتا تھا تو پکا پھر اس کو بھی برا دکھتا، سیدھا سا سمپل فارمولا ہے، اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لیجئے کہ آپ صحیح ہے نہیں کر رہے۔ تو آیت میں اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنے آپ کو بول رہے ہیں کہ انسانوں جھانکو، اپنی پیٹھ کو دوبارہ دیکھو، کہیں آپ سمجھ رہے آپ اچھا کام کر رہے، آپ بہت اچھے مینیجر سمجھ لے رہے اپنے آپ کو، کہیں آپ ایسے حرکتوں تو نہیں کر رہے، آپ آواز اور زبان سے لوگوں کو تکلیف تو نہیں دے رہے، برے الفاظ تو نہیں استعمال کر رہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں آج کل، بھیا موت سٹی کے ہے بھائی اپن ایسی رہتے، حالانکہ کئی لوگ خصوصاً نارتھ انڈیا میں دلی وغیرہ کی طرف دیکھا، بات کرے تو گالی، بات کرے تو گالی، مطلب وہ ایک سلینگ بن گیا، جیسا اپن بولتے کیسے میاں بولتے اپن بات کرتے حیدرآباد میں، ویسے نارتھ انڈیا میں خصوصاً دلی کے آس پاس ہریانہ وہ ایریاز کے آپ مسلمانوں کو بھی دیکھو ہندوؤں کو بھی دیکھو، بات کرے تو گالی سے بات کرتے، وہ گالی سے بات کرنا پیار اور انداز سمجھتے، حالانکہ ہر کوئی وہ اپریشیٹ نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے آپ کی زبان، آپ کا لہجہ، آپ پیدا ہوئے اس ماحول میں، پھر بھی آپ کو اجازت نہیں ہے آپ کو وہ لینگویج میں بات کرنے کی، گالی گلوچ کو اور رف لینگویج میں بات کرنا اسلام پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ آیت میں وہ ایمفسائز کر رہے، مگر ایک انٹرسٹنگ چیز ہے، ایک اللہ تعالیٰ ایکسیپشن چھوڑے، ایک سچویشن میں اللہ تعالیٰ بولے ٹھیک ہے جب آپ مظلوم ہیں تو آپ پہ اگر ظلم ہوا تو آپ ریٹرن میں صرف اور صرف اتنا ہی بدلہ لے سکتے، جس طریقے سے اگر کوئی آپ کے گالی دیا تو آپ بھی ریٹرن میں گالی دے سکتے کیونکہ آپ مظلوم ہے، تو ویسے سچویشن میں سامنے والے کو الاؤڈ ہے، مگر اللہ تعالیٰ بول رہے اس کے علاوہ بھی اگر معاف کر دیا طاقت رکھ کے، مظلوم نہیں، ایکول والے کو طاقت رہتی نا، اس کے باوجود بھی معاف کرا تو اللہ تعالیٰ بولے میں تمہارے گناہ معاف کروں۔ تو اللہ تعالیٰ حالانکہ اجازت دیے مگر پریفر کیا کرے کہ ہاں تم بدلہ لے سکتے تھے، تم برابری تھے، تم غریب نہیں تھے اس کے سامنے، تم بھی انفلوئنشل تھے، تم بھی پولیٹیکل پاور تھا تمہارے کو بھی، تم بھی بدلہ لے سکتے تھے، مگر مسلمان ہیں اللہ کے خاطر اس سے میں بدلہ نہیں لیتا ہوں، نیچے منڈی ڈال کے چلے جاتا ہوں، بولے تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ چیز ہے۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تحفہ کیا دے رہے؟ تمہارے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتے۔ لوگ بولتے ہیں گناہ کیسا معاف کرنا، ایک بار زبیر بھائی بہت اچھا سوال پوچھے تھے، غلطی ہو گئی، گناہ کر دیے، کیسا معاف کرنا؟ تو ایک تو طریقہ ہے خیرات کرنا، نیکیاں کرنا، مگر بیسٹ طریقہ کیا ہے معلوم؟ کوئی آپ پہ ظلم کرے تم اس کو معاف کر دیو تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرتا، فٹافٹ آن دا اسپاٹ کریڈٹ ڈیبٹ ہو جاتا، ٹرانزیکشن نکل جاتے آپ کے اکاؤنٹ سے، پتہ بھی نہیں چلتا، جیسا جھاڑ سوکھ جاتا اس کو ہلا دے تو پورے پتے گر جاتے نا، ویسے نیکی ویسے گناہ گر جاتے آپ کے اگر آپ دوسروں کو معاف کرے تو۔ اور اس کے لیے قرآن میں آیت آئی تھی ابو بکر کے تعلق سے، جب ان کی بیٹی کے اوپر زنا کا الزام ڈالے وہ لوگ جو ابو بکر سے پیسے لیتے تھے اور جن کا گھر ابو بکر چلاتے تھے، وہ لوگ بھی جب الزام لگائے تو ابو بکر ناراض ہو گئے اور ان کو پیسہ دینا بند کرے، تو اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ معاف کر دو اس کو، تمہاری بیٹی کے اوپر الزام لگایا زنا کا، وہ بھی بیٹی کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، اس عورت کے اوپر، اتنے نیک عورت کے اوپر الزام لگائے زنا کا، اس کو پھر بھی معاف کر دو، ابو بکر میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، حالانکہ ابو بکر کے ہے کتنے گناہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے سسٹم ڈالنا چاہ رہے، عادت ڈالنا چاہ رہے کہ جب تم بدلہ لے سکتے تو بدلہ مت لو، معاف کرو اللہ کے خاطر، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایسا تحفہ دیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ قیامت کے دن پتہ چلتا رات اور رات کچھ نہیں ہونے والا ہے، کچھ نہیں ملتا، معاف کرتے اس دنیا میں، مگر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ دیتے، اس کی دعوت اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ ایمفسائز کر رہے۔ آیت نمبر 149 میں، ہلو آواز آ رہی؟ تو وہی آیت نمبر 149 میں اس کا ڈسکشن ہو رہا، اگر تم کسی نیکی کو علانیہ کرو یا پوشیدہ کرو، کوئی نیکی کو جو ہے لوگوں کو دکھاؤ یا نہ دکھاؤ، یا کسی برائی سے درگزر کرو، یہ میں بتا رہا تھا، برائی کو درگزر کرو، واقعے میں آپ مظلوم ہیں، آپ پہ ظلم ہوا، اگر آپ صبر کر سکے، معاف کر سکے تو بس یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والا ہے، پوری قدرت والا ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا نام آیا آفو، آفو بولے تو معاف کرنا، اور آفو
अरबिक में एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग जो है खाली माफ करना नहीं, गायब कर देना गुनाह को। मतलब कई बार क्या है, गुनाह हट जाता मगर उसके निशानियात रहते, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं जैसे कि था ही नहीं वैसा गायब कर देना, उसको बोलते आफवन। आफवन तो सूरह बकरा में आखिरी आयत है, आफवन नाम के ऊपर कई दुआएं भी है। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं मैं तो आफवन हूँ, खदीरन हूँ, तो मतलब मैं जो है गायब कर देता हूँ तुम्हारे बड़े बड़े गुनाहों को। हालांकि तुम छोटी गलती माफ करे मगर अल्लाह ताला की शाकिरपन देखो, बड़े गुनाहों को गायब कर दे। तो अगर हम जब गुनाह को धोने के लिए परेशान है, कभी गलतियां हो जाते, गुनाह हो जाते, कभी अनजाने में हो जाते, तो क्या करना, इसका बेस्ट तरीका क्या है? खैरात तो है, मगर दूसरा तरीका है सामने वाले कोई दूसरे जो आपके जुल्म करे उस पर माफ करे। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे तो आप बदला ले सकते, चाहे तो माफ कर सकते, मगर माफ करे तो अट्रैक्शन बड़ा है। इसलिए जो लोग बड़े नेकियां नहीं कर सकते, कम से कम लोगों को माफ करने की आदत डाल लो, अल्लाह ताला आपके बड़े बड़े गुनाहों को माफ कर देता। तो उसकी दावत अल्लाह ताला यहाँ पे इस आयत में दे रहे। तो अब अगर आप बोले बीवी शोहर के मामलात में, इसका और एक फायदा बताता हूं मैं आपको, खुसूसन बीवी शोहर के ताल्लुकात में है। अब देखिए, शोहर जुल्म करा बीवी पे, ठीक है, ना हक है, बीवी को चाहे तो बदला ले सकते, ठीक है, उसको हक है, तो मगर माफ कर दिए तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके बदले में आपको बहुत नेकियां करते, बहुत नेकियां देते और गुनाह भी माफ करते। अब अगर सबर का मामला नहीं इस्तेमाल करे, औरत भी बदला लेने लगी शादी के बाद, शादी के अंदर, तो रिश्ते में खराबी होती। अब आप देखिए माफी की बरकत देखिए, और अगर बीवी जो है बर्दाश्त कर ली और माफ कर ली, कभी ना कभी कुछ सालों के बाद, उमूमन थोड़े तो वैसे भी नहीं सुनते मगर कई लोग जो है शर्मिंदा होते। कई बार जो बदला लेके इंसान में चेंज नहीं आता शोहर में, कई बार बीवियां सबर करने से शोहर झुक जाता, नरम हो जाता और चेंज हो जाता और रिश्ता खूबसूरत हो जाता। हालांकि बदला ले लेती शॉर्ट टर्म में तो शोहर और जिद में आता, फिर तलाक होती थी, मामले खराब होते थे। मगर कई बार मजबूरी में नहीं मगर अपनी मर्जी से अल्लाह का चेहरा देख के अगर बीवी सबर करे तो कई बार उस सबर के बरकत में शोहरों में ऐसा चेंज, थोड़े एक्सेप्शनल साइको रहते, थोड़े अजीब रहते, जो जिसको बाप को नहीं सुनते, वो अजीब ही रहते, वो उनकी खसियत चेंज नहीं होती, उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मगर कई केसेस में मैं देखा हूं कि शुरू में बीवी सबर करने की वजह से और सबर की बरकत की वजह से और माफी की बरकत से शोहर ताज्जुब हो जाता। एक पॉइंट के बाद में शुरू में नहीं बोलता, डरी हुई है इसलिए माफ कर रही नहीं, बाद में जब उसके पास ताकत रखने के बावजूद, उन्हें खुला और तलाक लेने के बावजूद भी जो है माफ कर रही, अल्लाह के खातिर दर गुजर कर रही, तो अल्लाह क्या करता, वो शैतान शोहर में भी अल्लाह ताला चेंज लाता और उसको बेहतर इंसान बनाता, तुम्हारे को एक बेहतर शोहर मिलता, तुम्हारे को एक बेहतर शादीशुदा जिंदगी मिलती। मगर इसके लिए क्या है, मजबूरी वाला सबर नहीं, अल्लाह की रजा वाला सबर करना। कई बार क्या है, बीवियां मजबूरी वाला सबर कर लेते, उसमें उतने नेकियां नहीं है। ताकत रख के और सिर्फ अल्लाह के खातिर जो माफ करते, वो सबर जो है अल्लाह ताला को बहुत पसंद आता और उसके बरकत में कई लोगों की जिंदगियां जो पक्का तलाक होने वाली थी, बेहतरीन जिंदगियां इतरे। ये मैं एक एग्जांपल देता हूं ताकि खूबसूरत सबर करना और खूबसूरत माफी करने के बरकत इस दुनिया में कई बार दिख जाते इस तरीके से। इसका ये मतलब नहीं है कि जुल्म अजीम अगर किसी बीवी पे हो रहा तो उसको सबर करते रहना चाहिए जब उन्हें चेंज नहीं हो रहा तो भी। मगर अगर, और कई बार औरतें सबर कर लेती, आप देखो, मत करो सबर, निकल जाओ, आ जाओ, हम देख लेते तुम्हारे खोल के, माँ बाप बोले तो नहीं करते, नहीं, बच्चों के फ्यूचर के खातिर, बच्चों की अच्छी पढ़ाई मिल जाती, शोहर के पास पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहाँ से अच्छी जिंदगी दूंगी, तो बच्चों की जिंदगी के खातिर सबर करते। तो ये सबर से बेहतर सबर है, मजबूरी वाला सबर से अच्छा है, अल्लाह के खातिर सबर करो। तो खाली अपनी सोच को, अपनी नीयत को थोड़ा सा अगर चेंज कर लिए तो वो बहुत बड़ी नेकी बनती, जो आयत नंबर 149 में अल्लाह ताला बहुत ज्यादा पसंदीदा कर रहे और उसके बदले में आपको नए बड़े दर्जा देने वाले हैं। तो ये था आयत नंबर वो बात, हाँ, नहीं, और मगर ये आयत में हमेशा बीवी और शोहरों के ऊपर बोलता हूँ, मगर कई बार बीवियां भी आजकल के जमाने में, पिछले 10,000 साल में जो नहीं हुआ सो करिश्मा आजकल हो जा रहा, बीवियां शोहरों को जुल्म कर रहे।
इस हद तक जुल्म कर रहे कि मर्दवे ऑफिसों में बैठ के घर को वापस नहीं जा रहे, एक्स्ट्रा काम कर ले रहे, एक्स्ट्रा कमा ले रहे, ओवर टाइम कर ले रहे, मगर घर में जाके बीवी की झिक-झिक, ताना, टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सक रहे और शादीशुदा जिंदगियां बर्बाद कर दे रहे बीवियां। ये एक नया ट्रेंड आ गया। पहले जुल्म 10,000 साल से औरतों पे जुल्म हो रहा था। पिछले 50 साल में, 30 साल में जो एजुकेशन और उनको जो लॉस सुप्रीम कोर्ट जो बनाई है, डॉरी हरासमेंट और ये जो माहौल की वजह से इतना चेंज आ गया है कि जुल्म मत करो बोल तो अब उल्टा ताकत मिलने की वजह से औरत जालिम बन गई। और कई ये केसेस भी आ रहे एक एग्जाम्पल में, मगर फिर भी अभी भी 70% तो जो है मर्द व जालिम है, मगर एजुकेटेड फैमिलीज में, जैसे अपने पढ़े लिखे फैमिलीज में 30% केसेस में औरत आम भी जुल्म कर रहे, जबान खराब कर रहे, शोहर को ताना मार रहे, शोहर को टॉर्चर कर रहे, शोहर को सुकून चैन सकीना नहीं दे रहे, उसकी जिंदगी में लड़ाई झगड़े कर रहे, सबर का 1% भी नहीं कर रहे। हम तो सबर ए इंतहा की बात कर रहे थे अभी राइट नाउ कि बीवियां अगर सबर करे तो, उल्टा अभी आयत अप्लाई हो रही शोहरों पे, जो शोहरा सबर कर रहे, बीवियों को तलाक नहीं दे रहे, बच्चों को मां नहीं मिलती बोल के सबर कर लेते हुए जिंदगी निकाल रहे। आजकल ऐसे ट्रेजेडी वाले केसेस भी बहुत ज्यादा आम हो रहे, जहां बीवियों से परेशान है शोहरा और इज्जत के मारे बोल भी नहीं सक रहे, बाहर मदद भी नहीं ले सक रहे। तो क्या है, सिर्फ अल्लाह ही सबर दे, अल्लाह ही चेंजेस लेके आए और जो है ये नेगेटिव उल्टी गंगा जो बह रही, इसके तरफ भी मुतवज्जो होना चाहिए और जो है बच्चियों की ऐसी परवरिश होनी चाहिए कि इतनी तेजी उनके अंदर ना आए कि वो जुल्म अजीम करने बैठे और शोहर की जिंदगी भी बर्बाद करे और अपनी जिंदगी भी बर्बाद करे। अपनी जिंदगी, शादीशुदा जिंदगी में रोमांस खत्म हो गया, मोहब्बत खत्म हो गई। जो एक एंजॉयमेंट के लिए अल्लाह ताला निकाह को पैदा करे और बीवी शोहर को, एक लड़का एक लड़की को निकाह में रख के एक घर में रहो बोल के अल्लाह ताला मजबूर करने का जो तरीका पैदा करे, क्यों? क्योंकि बीवी के लिए सुकून और शोहर के लिए सुकून, तो वो जो है बर्बाद हो जा रहा। तो आप चिल्लाने के चक्कर में, आप अपना डोमिनेशन साबित करने के लिए, मैं भी क्या कम हूं, मैं मेरे बाप की परी हूं, मेरे बाप तो सब सुनता था घर में, शादी से पहले मेरी ऊं पे आवाज उठती थी, मैं चिल्लाती थी बाप पे, माँ पे, भाई पे, सब सुनते थे, तुम क्यों नहीं बर्दाश्त कर रहे मेरा चिल्लाना, बल्कि उल्टी बहस कर रहे, इससे नुकसान क्या हो रहा? जिस पर्पस के लिए आप शादी करें वो पर्पस पूरा नहीं हो रहा। हाँ, आपको टाइटल मिल गया एक बीवी का, आपको एक हस्बैंड मिल गया ट्रॉफी के जैसा दिखाने को, आपको औलाद मिल गई, मगर आप वो जिंदगी का मजा हासिल नहीं करे जो बर्बाद कर दिए आप, और जिंदगी खाली एक ढकलने के लिए रहेगी। तो ये एग्जाम्पल उन लोगों को भी अप्लाई होता जो अपनी इस ताकत को मिसयूज कर रहे हैं, और ये केसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे पढ़े लिखे एजुकेटेड फैमिलीज में, और शोहरा सबर करने वाले रह गए। तो खैर बात एग्जाम्पल में उमूमन की बात की जाती, मगर दो तरफा है ये। हर कोई जो भी जुल्म कर रहे, जो भी निकाह के रिश्ते को इस्तेमाल कर रहे और बच्चे पैदा हो गए बल्कि वो मजबूरी के तहत कि अलग नहीं हो सकते बोल के उसके धाम के ऊपर जो है जुल्म कर रहे, उन सब के लिए ये आयत नंबर 149 से डरना चाहिए और अल्लाह के गुस्से से डरना चाहिए। और याद रखिए, आपके नेकियां आप खो दे रहे, चाहे वो आप शौहर हो या बीवी हो, उसकी तरफ है। और अगर जो लोग कर रहे हैं और जो मजबूरन रिश्ता को धो रहे हैं, वो लोग को सिर्फ यही सुकून सकीना मिलना चाहिए कि अल्लाह, आप जितना भी सब्र करें हैं अल्लाह के खातिर सब्र कीजिए, इंशाल्लाह आपकी नेकियां बढ़ेंगे और आपके गुनाह गायब हो जाएंगे। तो इसी के ऊपर ये आयत खत्म करेंगे। कुछ सवाल है, क्योंकि कई लोगों को टच किया हूं मैं, कई सिनारियोस में टच किया हूं, तो ये जनरल है, कोई स्पेसिफिक ग्रुप को नहीं टारगेट करे। अजीब अजीब टाइप के लोग तो हर तरफ मिलेंगे आपको, मगर आयत सबको फिट करती है। कुछ सवाल है इसके ऊपर, नहीं तो नेक्स्ट आयत के ऊपर जाएंगे वहाँ। हेलो, हाँ, आ रही आवाज आ रही। नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट आयत पे चलेंगे। हाँ, एक पॉइंट भूलना भूल गया। आयत नंबर 149 में अल्लाह ताला जो है नेकियों को, खैरातों को, अच्छे कामों को कभी दिखाओ बोले, कभी छुपाओ बोले, दोनों को अल्लाह ताला पसंद करे। तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है। क्यों? उमूमन तो हम अपनी नेकियों को छुपाना चाहिए, क्योंकि बेहतरीन सदका, बेहतरीन खैरात वो है जो राइट हैंड से दिए तो लेफ्ट हैंड को नहीं मालूम होना। तो ये जो है अल्लाह ताला बहुत पसंद करे। क्यों? क्योंकि जो छुप के देते उसमें शो ऑफ नहीं रहता, उसमें दिखावा नहीं रहता।
तो वैसे नेकियां बहुत प्योर रहते, 24 कैरेट गोल्ड रहते, डायमंड रहते, उसके नेकियां बहुत ज्यादा रहते। तो उमूमन हम ऐसे नेकियां करना चाहिए। अपने नेकियों की वैल्यू बढ़ाना है, उसका सवाब बढ़ाना है, तो क्या करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज छुपा देना। किसी को खैरात दिए, किसी को नहीं बोलना, कोई उसका फायदा उठा सकते। कोई जो है, अच्छा मेरा बेटा दिया ना खैरात, बुलाओ लेके आओ, उसको काम कराएंगे एक्स्ट्रा, मेरा बेटा पैसा दिया, तो ऐसा इस्तेमाल कर देते, मिसयूज कर देते। बल्कि क्या करना, अपन बोलना ही नहीं, नेकी करे, किसी को मदद करे, किसी को जिक्र नहीं करना। क्योंकि क्या है, कई बार वो बात अगर पहुंची, जिसको मदद मिली उसको बेइज्जती होती। अरे तुम पैसे लिए कहते ना वो आदमी के पास, वो बीच वाला मजा लेने के चक्कर में उन्हें बोल देता, मगर जो है हमारी लापरवाही से हमारे जबान से निकली, वो बीच वाला सुन लिया, उन्हें के जाके वो गरीब को गिन दिया, वो भी उसके लोगों के सामने, तो उन्हें बोलता मैं कई को पैसे लिया कि मेरी जिंदगी कई को ऐसी हो गई, बल्कि उन्हें अफसोस के 2 आंसू बहाता। तुम्हारी नेकियां कट हो जाती, तुम्हारी नेकियों की वैल्यू कट हो जाती, चाहे जाने अनजाने में आप बोलो ना बोलो। इसलिए बेहतर क्या है, किसी को जिक्र ही मत करो, किसी को बताओ ही मत। तो 70% केसेस में बताना नहीं चाहिए, मगर चंद केसेस में, जैसा ये प्लेटफॉर्म है, हमारे कुरान क्लास है, यहाँ पे मैं इनकरेज करूंगा कि आप शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे दीन की फिक्र से लोग बैठे हुए हैं, किसी को गिराने के लिए, चढ़ाने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे जैसा शेयर करे, एक दूसरे को मोटिवेट करे। एक साथी थे हमारे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेना से जो है उसका सवाब कम हो जाता। जी तो वो जो मेरे जी वो साथी क्या हुआ, बैठे हुए थे, सऊदी में सर्दी बहुत ज्यादा है, अच्छी नई जैकेट खरीद के बैठे हुए थे, नाश्ता कर रहे, और वहां पे कोई बांग्लादेशी जो है सर्दी में कांप रहा, और उसके पास कुछ भी जैकेट नहीं है, मगर फिर भी काम कर रहा, क्योंकि बाहर काम करना है उसको, उसको अंदर एसी रूम के अंदर नहीं बैठ सकता। तो सर्दी की हालत देख के जो है उन्हें नया जैकेट अपना निकाल के मेरे दोस्त उसको दे दिए। बांग्लादेशी शौक में, लोग तो पलट के नहीं देते, आप खुद निकालिए फिर आपको सर्दी हो जाएंगी ना भाई, बल्कि उन्हें उल्टा फिक्र करा। तो उन्हें बोला इंशाल्लाह मेरे पास पैसे है भाई, मैं दोबारा 2 नहीं 10 ले लेता हूँ, तुम्हारे पास नहीं, दे दो। तो अपने आंख पे की चीज को उतार के दे देना, ये कितनी बेहतरीन नेकी है। मगर इसको उमूमन छुपाना चाहिए। मगर अगर ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, ऐसे लोग मिले जो एक दूसरे के साथ मोटिवेट होते, और एक दूसरे को देख के मैं भी करता हूँ, मैं इसको हरा देता हूँ, मैं इससे अच्छा करता हूँ, बल्कि जो फिक्र करते ना, वैसे लोगों के लिए मोटिवेशन मिलता। तो जब जो है एक्सपोज करना चाहिए अच्छे अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में, ताकि सामने वाला भी मोटिवेट हो और सामने वाला भी जोश में आए कि हाँ हाँ हम भी कर सकते हैं, क्या मसला है, हम भी जरूर करेंगे, हम भी करते बोल के कोशिश करते। और कई बार क्या हो जाता, इंसान करने के काबिल रहता, करना चाहता, मगर भूल जाता, किसी काम वगैरह में रहते या कोई टेंशन में चलते रहते, मगर उसको देखते, उन्हें करा, अरे एकदम याद आता, अरे मैं भी तो सोच रहा था, चलो भाई मैं भी कर देता हूँ, चलो ऐसा। तो कई बार मुसलमान मोमिन जो है भूल जाते, चीजों में परेशान रहते। तो कई बार सामने वाला जब एक्सपोज करता, उसको दिखाता, उससे सामने वाले को भी याद आता, मैं भी कर लूं बोल। तो इसके लिए अल्लाह ताला आयत नंबर 149 में दोनों सिचुएशन की तारीफ करे कि आप खुल के भी करो, दिखा के भी करो, ताकि सामने वालों को कई बार शर्मिंदगी भी होती, सामने वालों को एहसास भी हो जाता, मगर थोड़ा खतरनाक, ट्रिकी और डेंजरस है। हर जगह पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार शैतान आना और अकड़ तुम्हारे अंदर पैदा करा, मैं करा, तुम क्या करे बोलते, नेकी खत्म हो जाती। इसके लिए लोग डर के क्या करते, छुपाने की कोशिश करते, कहाँ अपनी नेकी कबूल नहीं हो जाती बोल के। तो इसलिए हर जगह पे हर आदमी से अब बेहतर नहीं है, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम छुपाया कीजिए, सामने वाले की इज्जत बच के भी रहती और बात मार्केट में फैलती भी नहीं, खानदान में फैलती भी नहीं। इसलिए जितना हो सके तो मैं तो शुरुआत में ईमान स्ट्रांग हुए तक, शैतान के फितनों से बचने तक, जब ईमान स्ट्रांग हुए तक कोशिश कीजिए कि ना ही बताए, मगर अपने अजीज ही लोग जो जो पॉजिटिव ले सकते, जैसा ये ग्रुप में आप लोग जरूर शेयर कीजिए। जैसा वो भाई जो मैं जैकेट का एग्जांपल दिए, उन्होंने ऐसी बातों में बोले मेरे को, और मैं आप सब साथियों से इंडिविजुअली कॉल करता हूँ, बात करता हूँ और डिस्कस करते, और एक दूसरे को हम कोशिश करते मोटिवेट करने की। तो ऐसी चीजें शेयर कर सकते। देखिए आदिल भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ, मौके में मौका बना तो मैं ये भी करा। एक हमारे ग्रुप के बहुत अच्छे साथी है, कॉल पे नहीं है आज, माशाल्लाह, उन्होंने मेरे को कांटेक्ट करे कि भाई सर्दियां बेतहाशा हैदराबाद में लोग रोड पे सो रहे, तो इनका क्या करना चाहिए, इनको ब्लैंकेट कैसा देना चाहिए, कौन सी जगह है जहां मैं दे सकूं, मैं बाहर हूं तो मेरे को उतना मालूमात नहीं है। तो मैं उनको बताया नीलोफर हॉस्पिटल में गाँव से आते लोग,
हाँ, और रोडों पे और खुली जगह पे आसमान के नीचे सोते रहते हैं, वहां पे दे सकते बोले तो इस तरीके से जो है एक दूसरे को नेकियों में हेल्प करना चाहिए कि ये तरीका है, ऐसा करे। तो इसमें आप एक्सपोज कर सकते, क्योंकि एक्सपोज करे और पूछे तो कई बार मशवरा मिलता, अरे उधर मत दो, इधर दो, इधर तो बहुत बुरा हाल है, इधर तो फिर भी कुछ तो भी कमा लेते हैं ऐसा, उधर तो और हालत बुरी है। तो इस तरीके से ये सब चीजों में आप शेयर कर सकते हैं, मगर आइडियली जो है इसको कम करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कंसील करना चाहिए, मगर कभी कभी इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो ये था आयत नंबर 149, दूसरी आयत खत्म हुई। अब तीसरी आयत इंशाल्लाह कल ट्राई करेंगे, क्योंकि फिर टाइम हो रहा और रात वहां पे हो जा रही, तो कुछ सवाल नहीं है तो फिर इंशाल्लाह जो है कॉल को प्राप्त करेंगे। ठीक है, मसला नहीं। चलिए फिर, अल्लाह हाफिज। हाँ, अल्लाह हाफिज।